دور جدید کی بیماریوں میں جو مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، ڈپریشن کا پہلا نمبر ہے، اور دنیا کی تمام آبادی کو، چاہے وہ ترقی یافتہ ملک ہے یا ترقی پذیر ملک ہے، اس کی حیت بدلتی رہتی ہے، لیکن یہ بیماری ہر معاشرے میں موجود ہے اور ہر قسم کے رنگ و نسل کو اس نے افیکٹ کیا ہوا ہے۔ جب ہم اس کے کازز کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر پائیں گے تو ہمارے لیے آسان ہوگا کہ ہم اس بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ تو لیٹس ڈائسیکٹ ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ریلیٹڈ ٹو ڈپریشن۔ جو سب سے پرانی ہمارے پاس پرسپیکٹیو آتی ہے ڈپریشن کے حوالے سے، وہ کام ہے گریک فلسفی کا، اور وہ یہ مانتے تھے کہ جو میلنکولیا ہے، جس کو ہم آج کل کے دور میں مالکولیا بولتے ہیں، یہ اداسی یا سیڈنس محسوس ہونا، دراصل ایک ہماری جسم کے اندر کیمیکلز کی وجہ سے ہے، اور ان کیمیکلز کی کوئی کمی یا زیادتی ہے جو اس کو متاثر کرتی ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ اتنی پرانی بات ہے جو کہ ہسٹوریکل ٹائم پیریڈ میں، جب ابھی ماڈرن سائنس ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، اس ٹائم پر ارسطوٹل نے پیش کی، اور یہ ہم تھیری ابھی تک سچ مانتے ہیں۔ تب یہ نیورو کیمیکلز نیمز نہیں تھے، لیکن اب ہم ان چیزوں کو نیورو کیمیکلز کے نام سے جانتے ہیں۔ تو میلنکولک ایفیکٹ یا اسٹیٹ وہ پہلا پوائنٹ تھا ہمارے پاس، جو کہ گریک فلاسفرز نے اس ٹائم پر ہسٹوریکل ٹائمز میں ڈسکور کیا تھا، اور یہ ہمارے پاس سب سے پرانی تھیری ہے کہ انسان کو ڈپریشن کیوں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ڈارک ایجز آئیں، تو یہ ساری چیزیں دراصل جو ریسرچ ختم ہو گئی اور یہ چلی گئیں کہ یہ ساری چیزیں ڈارک اسپرٹ سے ریلیٹڈ ہیں اور یہ شیطانوں سے ریلیٹڈ ہیں، اور ان کو بدروحوں کی کارروائی قرار دیا گیا کہ دراصل انسان کے دماغ کے اندر بدروحوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈپریسڈ محسوس کرتا ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے بھی عجیب عجیب ریچولز کی جاتی تھی، انسانی جانوں کی قربانی دی جاتی تھی، خون کا پینا اور اس قسم کی اور بہت سے عجیب و غریب عمل کیے جاتے تھے تاکہ یہ بیماری ختم ہو سکے۔ اس کے بعد جو ہمیں پرانا ٹائم پہ ایک نظر آتا ہے، جو ایک ماڈرن ٹائمز میں ہم آئیں گے، جب رینیسنس کا ٹائم ہے، اس میں سب سے پرانی تھیری جو سب سے کمپریہنسو تھیری مانی جاتی ہے سائیکالوجی میں، وہ ہے سائیکو انالیسس کی۔ سگمنڈ فرائڈ نے ڈپریشن کو اینگر انورڈ قرار دیا تھا، کہ جب ہمارا غصہ اپنے اوپر ہی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں قہر درویش بر جانے درویش، یعنی غریب کا غصہ اس کی اپنی جان پر ہی۔ جب ہم اپنے انزائٹیز کو، اپنے پرابلمز کو، اپنے اینگر کو باہر نہیں نکال پاتے ہیں، غصے کو اندر دبا لیتے ہیں، تو یہ غصہ اندر جا کر ایسا لاوا پکا دیتا ہے ہمارے اندر، جو ہمیں بیمار کر دیتا ہے، اور ڈپریشن جیسی بیماری کو، اس افرید کو جنم لیتا ہے۔ یہ ہمارے اندر ایک اژدہا ڈیولپ ہو جاتا ہے جو ہمیں ہی نگلنا شروع ہو جاتا ہے، اور سم ٹائم یہ ہمیں اس حد تک نگل لیتا ہے کہ لوگ خودکشی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ تو فرائڈ کا یہ ماننا تھا کہ اگر ہم اینگر کو اور اپنی فرسٹریشنز کو، اسٹریسز کو وینٹیلیٹ ہونے کا موقع دیتے رہیں، ان کو باہر نکلنے کا موقع دیتے رہیں، چاہے وہ کسی بھی صورت میں کیوں نہیں ہے، تو ہم کافی حد تک بہتر محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایکسپریشن کا موقع نہیں ملتا، اظہار کا موقع نہیں ملتا، اور ہمیں کوئی بھی سننے کو تیار نہیں ہوتا، اور وہ تمام چیزیں جو ہمیں پریشان کیے رکھتی ہیں، اور تمام وہ پراگندہ خیالات ہمارے اندر دبے رہتے ہیں، اور ہم ان کو دباتے دباتے تھک جاتے ہیں، تو یہ چیز ڈپریشن پروڈیوس کرتی ہے۔ اس حوالے سے بہت ہی ڈیٹیل سے ہمارے پاس تھیوریٹیکل نالج آیا ہے، جو سگمنڈ فرائڈ سے آیا ہے، اور انہی کے اوپر کرٹیسزم کیا ان کے بعد آنے والے بہت سے کنٹمپرری سائیکالوجسٹ نے، جن میں سب سے ایک اور ہمیں جو بڑا کام نظر آتا ہے وہ بیہیویئرسٹ سائیکالوجسٹ کا نظر آتا ہے۔ بیہیویئرسٹ سائیکالوجسٹ کہتے تھے کہ جو انکانشیس ہے، ڈپریشن ہے، اینگر انورڈ ہے، یہ ساری چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، تو جو ڈپریشن ہے یہ دراصل ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اور اس کو سمجھ سکتے ہیں ان چیزوں سے، ان رویوں سے جو ہمیں سامنے نظر آتے ہیں۔ یعنی ایک شخص جو اداسی کے پوسچر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی آنکھوں میں نمی ہے، اداسی ہے، یا پھر وہ اٹھ کے اپنے کام کاج نہیں کر رہا، وہ اپنی ڈیلی ایکٹیویٹیز نہیں کر رہا، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈپریسڈ ہے۔ اور اگر وہ ان چیزوں کو، اس سائیکل کو بریک کرتا ہے دراصل، تو اگر اس سائیکل کو بریک کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو اپنے ڈپریشن کو بھی قابو میں کر لے گا۔ تو بیہیویئرسٹ جو عمل کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ اس چیز کے ڈپریشن ہونے کے کوئی عملی ریزنز ہیں، دیر آر سم پریکٹیکل ریزنز، دیر آر سم فیکٹرز ان دی انوائرمنٹ دیٹ آر میکنگ اے پرسن ڈپریسڈ۔ ہمیں ان انوائرمنٹل کیوز کو، ان ریزنز کو ڈھونڈنا ہوگا اور ان چیزوں کو دور کرنا ہوگا۔ مثلاً وہ یہ سمجھے ہوں گے کہ ڈپریشن کسی کو شاید اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کو کسی انوائرمنٹ میں رہنا پسند نہیں ہے، اس کو لوکیشن پسند نہیں ہے، یا اس کو اپنی جاب میں دلچسپی نہیں ہے، تو اس کو اپنی جاب چینج کرنی چاہیے، اپنا انوائرمنٹ بدلنا چاہیے، یا وہ ماحول جس میں وہ رہ رہا ہے اس کے اندر ضروری رد و بدل کرنے چاہیے۔ اس کے نتیجے میں وہ بہتر محسوس کرے گا۔
इसके बाद ये एक जो पर्सपेक्टिव थी ये बहुत एक्सेप्टेड की गई और अभी तक हमारी मॉडर्न डे की जो साइकोथेरेपीज़ हैं वो बहुत हद तक इनके प्रिंसिपल्स पे बेस करती हैं जो बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट ने हमें पेश किए थे। उसके बाद जो अगला काम हमें नज़र आता है वो है कॉग्निटिव थेरिस्ट का। कॉग्निटिव थेरिस्ट दरअसल यकीन रखते हैं कि इंसान का थिंकिंग पैटर्न डिटरमिन करता है डिप्रेशन को, यानी हम वो बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। तो ये मानते हैं कि डिप्रेस्ड इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा अहमियत देता है अपने इर्द गिर्द उन फैक्टर्स को, उन क्यूज़ को जो नेगेटिव हैं। मसलन अगर बहुत सारे कोलीग्स ने उसको सलाम किया है और उसका हाल पूछा है तो किसी एक कोलीग ने जिसने हाल नहीं पूछा वो उसी के बारे में ओवरवेलम्ड होता रहेगा और सोचता रहेगा कि पता नहीं क्या वजह होगी है या मुझे अच्छी तरह मिला नहीं है, या बहुत सी चीज़ें मिली होंगी तो वो जो चीज़ें नहीं मिली उन्हीं के बारे में सोच सोच कर परेशान होता रहेगा। तो दरअसल हमारी बड़ा गंदा सोचें और हमारा थॉट प्रोसेस हमें दरअसल बीमार किए रखता है, और ये बड़ी रीज़न होता है। बिहेवियर से भी ज़्यादा इसका अगला स्टेप आता है। इस तरह से कॉग्निटिव थेरिस्ट ने हमें बहुत ज़्यादा वो एक्सप्लेनेशन दी जो कि हमारी ह्यूमन माइंड्स को और हमारी ह्यूमन साइकी को मुतासिर करती है। ये हमारे पास एक ओवरऑल एक बड़ा स्केच आता है। इसके साथ साथ हम कुछ जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं जो डॉक्टर्स और साइकाइट्रिस्ट ने हमें पेश किए वो अपनी जगह पर बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्राउंड ब्रेकिंग हमारे पास लेकर आए, ऐसे फैक्ट्स जिनको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। मसलन जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है वो अहमियत देती है सबसे पहले न्यूरोकेमिकल्स को, कि हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोकेमिकल्स हैं, मसलन सेरोटोनिन है, उसके अलावा डोपामिन है। इनकी जब एक्टिविटीज़ कम या ज़्यादा होती हैं तो भी हम डिप्रेशन महसूस करते हैं। जैसे कि सेरोटोनिन की एक्टिविटी जब कम हो जाती है हमारे ब्रेन में तो हम बहुत ही एक अपनी बॉडी में मोटिवेशन की कमी, एनर्जी की कमी, थकावट, फटीग, ये सब चीज़ें महसूस करती हैं जो कि डिप्रेशन की अलामात हुआ करती हैं। और अगर हम इन न्यूरोकेमिकल्स को मेडिसिन की मदद से बैलेंस करने में कामयाब होते हैं तो हम बहुत हद तक अपने सिम्टम्स को कंट्रोल कर लेते हैं। इसके साथ साथ जो बायोलॉजिकल थेरिस्ट हमारे पास आए उन्होंने ये माना कि जीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखें, जीन्स की इंपॉर्टेंस सिगमंड फ्राइड ने भी हमें दी और उसके बाद बायोलॉजिकल थेरिस्ट ने भी हमें ये कहा कि जीन्स बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं हमें डिप्रेशन महसूस करवाने के लिए, जिसकी वजह से हम डिप्रेस्ड होते हैं। यानी हमारे जो जीन्स हैं उनमें हमने कोई ऐसे डोमिनेंट जीन्स हमारी जिस्म में आ गए हैं, हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा हैं जो डिप्रेशन क्रिएट करने में पेश हैं। उसके बाद जो सबसे एक बड़ा मॉडल आता है, ये चूँकि बहुत ज़्यादा हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज इकट्ठा हो गया तो इनको कंप्रीहेंसिवली कंक्लूड किया गया डायाथीसिस की मदद से। डायाथीसिस मॉडल का मतलब है कि एक सिंगल फैक्टर नहीं होता जिसकी वजह से हम डिप्रेशन महसूस करते हैं, बल्कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, हमारी जीन्स की वल्नरेबिलिटी, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, हमारे पर्सनैलिटी फैक्टर्स मिलकर ओवरवेलमली एक ऐसा माहौल तैयार करते हैं जिसकी वजह से हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इस सब में जिस चीज़ को कभी भी डिस्कस नहीं किया जाता रहा, स्पेशली साइकोलॉजी की बुक्स में, वो आती है हमारी इस्लामिक थेरीज और इस्लामिक रिसर्च। हम जो कंक्लूसिवली इसके ऊपर बात करते हैं, जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट है इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से, वो ये कहता है कि जब हम अपनी एक मेन काज से जिसकी वजह से हम दुनिया में आए हैं, जब हम अल्लाह के दीन से दूर होना शुरू हो जाते हैं और हम ऐसे कामों में ज़्यादा से ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं जो कि खेल तमाशे से रिलेटेड हैं और हमें दीन से दूर ले जाने वाले हैं, हम अल्लाह से दूर होते जाते हैं। जितना ज़्यादा हम अल्लाह से दूर होते जाते हैं उतना ज़्यादा हम बेचैनी महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उतनी ज़्यादा इनकॉन्ग्रुएंस पैदा होना शुरू हो जाती है। हम अपने एक लाहे अपनी जो पर्सनैलिटी है इसके अंदर बाय बर्थ बाय डिफ़ॉल्ट लेकर पैदा हुए हैं कि देयर शुड बी हार्मनी इन आवर एम्स एंड गोल्स एंड आवर लाइफ एंड दी पाथ ऑफ अल्लाह। जब हम पाथ ऑफ अल्लाह से दूर होते जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर डिप्रेशन के पैदा होने के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। ये सारी पर्सपेक्टिव्स अपनी जगह पर बहुत ज़्यादा अहम है, लेकिन मुझे जो पर्सपेक्टिव सबसे ज़्यादा अपील करती है वो यही बात है कि जो ही हम अल्लाह से कनेक्ट होते हैं, क्या वजह होती है कि हमारे बहुत से ऐसे मामलात एक तरह से हारमोनियसली हल होना शुरू हो जाते हैं और हमारे न्यूरोट्रांसमीटर भी बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, हमारी डोमिनेंट जीन्स भी कहीं रिसेसिव होना शुरू हो जाती हैं, और हम अपनी रस्सी जब अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं तो हमारे इस किस्म के बहुत सिम्टम्स कंट्रोल होना शुरू हो जाते हैं। अपनी ज़िंदगी में इस ग्रेटिट्यूड को, इस प्रैक्टिस ऑफ अल्लाह को लेकर तो आइए और मुझे ज़रूर बताइए कि आफ्टर 2 वीक्स आपने अपने अंदर कौन सी चेंजेस ऑब्जर्व की हैं।